व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम। हुण व्यूअर्स आपां चौथे सैगमेंट दे विच पहुंच चुके हैं। उस विच आपां डिस्कस करन जा रहे हैं कि किस तरह जो RSS दे हिंदुआं ने हुण मथुरा दी जिहड़ी ईदगाह नूं भी निशाने ते लै आंदा है और हिंदू साधुआं वल्लों मथुरा दी एक अदालत विच केस दायर किया गया है कि क्रिश्चन मंदिर दे नाल जिहड़ी बनी ईदगाह नूं उत्थों हटाया जाए। सो इस बारे विचार चर्चा होएगी और नाल ही गुरबाणी विचारां भी तुहाडे नाल साझीआं कीतीआं जाणगीआं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही जुड़े रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की विचार ने इस मुद्दे बारे? देखो, हिंदूत्ववाद का दमन चक्कर जी पूरी तेजी नाल घूम रहा है। बिल्कुल। और उहदे च जिथे अकलीतां दियां मजहबी जिहड़ियां पवित्र पाक थावां ने उन्हां नूं डेसीक्रेट करना है, उन्हां ते कब्जे करना है, उन्हां नूं इस कदर खौफजदा करके उन्हां नूं ढा देना, उन्हां कम्यूनिटीज़ नूं खौफजदा करके। और असीं जे देखना होए तो जदों जून के पहले हफ्ते 1984 च टैंकां तोपां नाल साडे सब तो मुकद्दस थां दरबार साहब अमृतसर जिसका संगे बुनियाद साईं मियाँ मीर ने रखिया सी और उस दे उत्ते हमला किया गया और 4 सदियां दा अकाल तखत जिहड़ा उस इमारत नूं टैंकां तोपां दे गोलियां नाल तोड़िया गया। और ये उस दी जिहड़ी है शुरुआत सी सिखां दे खिलाफ अनएलानिया जंग दी। और असीं देखते हैं कि इस पीरीयड च जिथे नवंबर 84 च हज़ारां सिख गुरुद्वारियां चों गुरु ग्रंथ साहब कढ़ के बेहुरमती की गई, कई थावां ते वापस गुरुद्वारे बने ही नहीं ने, उन्हां दे उत्ते कब्जे होए। और इतिहासक गुरुद्वारे जिन्हां दे विच गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी हरिद्वार दे विच है गुरु नानक साहब दा, गुरुद्वारा डोंग मौर सिक्किम दे विच, और फिर असीं देखते हैं कि नानक मठ उड़ीसा दे विच जगन्नाथपुरी जिन्हां दे उत्ते इन्हां ने बुलडोज कीता है, उन्होंने तो हुणे ही कीता, ताज़ा कब्जे कीते ने। बाबरी मसीत जदों 6 दसंबर 1992 नूं 5 सदियां पुरानी बाबरी मसीत नूं ढाह ढेरी किया गया सी, उदों पार्लीमेंट के गलियारियां च यही भारतीय जनसंघ दे जिहड़े लोग सी इन्हां वल्लों ये नारे गूंजे सी बीजेपी वाले जिहड़े बने हुए सी बाद कन्वर्ट हो के कि ये तो पहली झांकी है, मथुरा कांशी बाकी है, कि भाई ये बिगनिंग है। और जाहिर है कि अदालती सिस्टम सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर 2019 नूं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जी चक लो इत्थों अपना तुसी 5 एकड़ इन्हां नूं दे दिओ, इत्थे मंदिर ही बनेगा। और फिर किवें 5 अगस्त नूं 2020 नूं वो दिन चुनिया गया मंदिर बनाने दे लई जिथे मोदी और दूजे दी ड्रामेबाजी, जदों कि 1 साल पहलां कश्मीर दे विच जम्मू कश्मीर दा आर्टिकल 370 ही खत्म नहीं सी कीता गया, सूबे दा उन्हां दा वजूद भी खत्म कर दिता गया सी। हुण क्योंकि इत्थे उन्हां नूं लगदा है कि भी जो असीं अयुध्या कानसैप्ट चों जां उस भंडी प्रचार चों मुसलमानां दे खिलाफ कढ़ना सी वो असीं कढ़ लिया। हुण तां इह है जी भव्या मंदिर बनेगा, दुनिया दा सब तो उच्चा सब तो लंबा फलाना ढिमका टूरिज़म ये वो दे थल्ले। हुण उन्हां नूं लगदा है कि भी इधरों कोविड-19 जिवें दे विच लोग मरे ने, चीन ने जुत्तियां मारियां, इन्हां दा औ टुट रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई है, किसान बाहर निकल आए ने। हुण ये लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अल्टीमेटली इस सब का एको ही दारू है कि तुसी धार्मिक अन्नापन फेर खड़ा करो, मजहबी नफरत खड़ा करो और उन्हां दा जिहड़ा फेवरेट थीम 200 मिलियन मुसलमानां नूं टारगेट करना, उन्हां नूं दहशतगर्द बनाना, पाकिस्तानी एजेंट बनाना, उस सारे दे नाल हर एक दे लई उहदे लई गऊ माता का कोई कैंपेन करना है, कोई लव जिहाद का रौला पाना है, कोई होर करना है। हुण उन्होंने जिहड़ा उदों कहा सी कि मथुरा कांशी बाकी है, हुण मथुरा जिहड़ा ये कृष्ण जी का जन्म स्थान है, उत्थे वड्डा कृष्ण मंदिर बनया होया और ज़ाहिर है कि जिहड़ा आलमोस्ट 800 साल मुसलमान उस खिते दे विच रहे ने। सो सारे शहरां दे विच अज भी यूपी दे विच 15-16% आबादी मुसलमानां दी है, वैस्ट बंगाल दे विच 30% है। सो बहुत सारियां थावां ते गुरुद्वारे मंदिर मसीतां इक्को ही गलियां च हुंदे सी, इत्थे मसीत है वो एक हारमनी का प्रतीक भी सी। पर इन्हां ने हर थां अयुध्या दे हवाले नाल भी ये कहा कि नहीं नहीं ये जिहड़ा मंदिर है ये तां होर है, ये जिहड़े जिथे मसीत बनी है मंदिर साडा ढाया सी। हालांकि कोई सबूत ईवन खुदाई जां दूजे चों भी नहीं निकलिया, पर जे तुसीं जमीन दे थल्ले बुत रख के कहना नहीं नहीं ये मंदिर सी तो कुछ नहीं किया। हुण ये है कि सीयर्स ऑर्गेनाइजेशन टू मीट ऑन लिबरेटिंग कृष्णा जन्म स्थान इन मथुरा
ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਫਾਈਲਡ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਈਦਗਾਹ next to Krishna temple in Mathura. Suit bears chilling similarities to Ayodhya case where DT is a petitioner via next friend. ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਹੈ DT, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ DT ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਅਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੂ ਮੀਟ ਔਨ ਲਿਬਰੇਟਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਇਨ ਮਥੁਰਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂ ਗੁੰਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਥੁਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਤ ਹੈ ਈਦਗਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮੌਸਕ ਇਹ 17ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ 13 ਏਕੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਟੜਾ ਕੈਸ਼ਵਦੇਵ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਚਾਈਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਥੁਰਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੁਵਰਡਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁਣੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਭੇਖ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਧੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਟਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਘੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਟਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਟਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੜ ਮੁਨਾਏ ਵੀ ਘਰੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸ ਜਾਂ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰੜ ਮਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਜਾਂ ਸੁਹੱਪਣ ਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਟਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਘੋਨ ਮੋਨ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਸਿਉ ਕੀਏ ਆਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਘਰਰ ਮੁੜਾਏ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਹੈ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਿਊਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਘੋਨ ਮੋਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਜਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਸਿਉ ਕੀਏ ਆਨ ਦੁਬਦਾ, ਹੋਰ ਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਦੁਬਦਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਟ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਜਗ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕੋ ਪੈਸ ਜੋ ਨੀਕਸ ਜਾਹੇ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ, ਕਾਜਲ ਅਸੀਂ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਵੜੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾ, ਗਰੀਡ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਈਗੋ, ਜੈਲਸੀ, ਹਸਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਾਲਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਬੜਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਜਗ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵੱਲੋਂ,
ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲਖ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਖ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕੋ ਪੈਸ ਜੋ ਨੀਕਸ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣ, ਪੈਸ ਜੋ ਨਿਕਸ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਔਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।